የተከበራችሁ የብሪቱ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ፓርት 3 ከባለፈው የቀጠለውን የ12ኛ ክፍል ሞዴል ጥያቄ እሰራላችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ኦኬ፣ በፓርት 1 እና በፓርት 2 13 ጥያቄዎችን ለቅቄላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ፓርት 3 አቀርብላችኋለሁ። Question number 14. A chord of length of 16 cm is at a distance of 6 cm from the center of the circle. Then the radius of the circle is. ከዚህ ላይ የኮርዱ ሌንግዝ 16 ሴንቲሜትር ተሰጥቷል። from the origin to the chord 6 ሴንቲሜትር ተሰጥቷል። የተጠየቀው radius of the circle ነው። Solution: let AB be the chord of the length 6 cm and the distance from O to B. AB is say OC which is 6 cm. እስኪ በዲያግራም እንየው። Here we have a circle with chord AB and OC is perpendicular to AB. ኮርዱ 16 ሴንቲሜትር ነው። A up to B ማለት ነው። እዚህ ጋር OC እንደገና ስንት ነው? 6 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው ማን ነው? OB ነው ወይም ሬዲየስ ይችኛዋ ስለሆነች ሶ አጠቃላይ ማብራሪያውን እዚህ ላይ አስቀምጬላችሁ that is OC is perpendicular to AB and AC which is equal to BC. ለምን AC which is equal to BC ሆነ? because OC is bisects AB bisects ስለሚያደርግ AB bisect አደረገ ማለት length of AC which is equal to length of CB ነው ማለት 8 ሴንቲሜትር 8 ሴንቲሜትር ይሆናል። AC which is equal to CB which is equal to 8 ሴንቲሜትር in right angle triangle BCO እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ሜጀር ያደርጋል BCO so OB square which is equal to BC square plus CO square using Pythagoras theorem. CB አለን OCም ሌንግዙ አለን። ስለዚህ OBን ማግኘት እንችላለን። the length of OB square which is equal to BC square plus CO square. BC length of BC given which is 8 cm. BC ወይም CB which is 8 square 64 CO square which is 36 which is equal to 100. This implies OB square which is equal to 100. This implies OB which is equal to 10 cm. ያማር ስኩዌር ሩት ስታስገቡ ስኩዌር ሩት ይሄኛው both sides square root. OB which is equal to 10 cm. OB ማለት radius of the circle ነው. So the radius of the circle is 10 cm. So the correct choice is choice D. Question number 15. What is the range of the inverse of the relation? This one. Here የተጠየቀው ምንድነው? range of the inverse relation ነው። range of the inverse relation ተጠየቃችሁ ማለት domain of R ነው የተጠየቃችሁት። ምክንያቱም we know that the domain of R which is equal to range of R inverse and range of R which is equal to domain of R inverse ያ ማለት range of R inverse ነው የተጠየቀው። range of R inverse ነው ማለት ደግሞ domain of R ነው ማለት ነው። indirectly domain of R ነው የተጠየቀው። what is the domain of this one this relation? ይህ ዶሜን እንደገና ማለት ስኩዌር ውስጥ ያለው ኳንቲቲ ሙሉ በሙሉ greater than or equal to 0 መሆን አለበት። ከዛ የኤክስን ሬንጅ ማግኘት ነው ወይም የኤክስን ኢንተርቫል ኤክስ ቤትና ቤት ነው የሚለው። now the domain of R which is equal to x such that x element of real number ነው 4 minus absolute value x minus 1 greater than or equal to 0 እዚህ ጋር ያለችው እንዳለች አመጣኋት greater than or equal to 0 ከዛ ይችኛውን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው x such that minus absolute value x minus 1 greater than or equal to -4 ለምን እዚህ ጋር 4ን ወደ ራይት ሳይድ ሲወስዱ -4 ይመጣል። now divide both sides -1 ለኔጌቲቭ ስናካፍለው ሳይኑ ቼንጅ ይሆናል። ለዛ ነው equal to ይሆናል greater than or equal to የነበረው this one absolute value x minus 1 less than or equal to 4 using absolute value concept this one is equal to -4 less than or equal to x less than and minus 1 less than or equal to 4 አሁን x ብቻ እንዲቀርልን ከዚህ ጋር
እዚህ ጋር both sides +1 +1 +1 ለምን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ስላለች ኔጌቲቭ 1 እንዲጠፋልን ነው። ለዚህ እዚህ ጋር +1 ስለ 5 ይመጣል ከዚህኛው -3 ይመጣል ከዚህኛው x ብቻ ይመጣል። ያ ማለት ይሄኛው ከማን ጋር እኩል ነው? x ሲሳት -3 less than equal to x less than equal to 5. This one is the domain of R. So domain of R which is equal to this one. Range of R inverse ከማን ጋር ነው ብያለሁ? domain of R ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር simply range of R ኤክስፕረስ የሚደረገው in terms of y ነው። in terms of y ስለሆነ በx ቦታ ላይ y ን መተካት ነው። replace in place of x y። ስለዚህ range of R inverse which is equal to this one y such that -3 less than equal to y less than equal to 5. So ይሄን ምርጫ የያዘው ማን ነው? which is choice A. Choice A is the correct answer. Question number 16. Limit ነው የተጠየቃቸው limit of this one sin x minus 2 plus x squared minus 4 over x minus 2 as x tends to 2. ሊሚትን ኢቫሉዌት ለማድረግ የተለያዩ ቴክኒኮች አሉ። ለምሳሌ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን አለ። ሁለተኛው ፋክተራይዜሽን አለ። ሶስተኛው ራሽናላይዜሽን እንዲሁም ሌሎች ቴክኒኮች አሉ። እነሱን ቴክኒኮች በደንብ ዲቴይል ማየት ይጠበቅባቸዋል። ሶሉሽን ፎር ዚስ ፕሮብለም limit of sin x minus 2 plus x squared minus 4 over x minus 2 as x tends to 2 which is equal to this one plus this one. ለምን በዚህ ፎርም ጻፍኩት? ሊሚቱ ኤግዚስት ስለሆነ ሰፓሬትሊ ኤግዚስት ስለሚሆን እዚህ ጋር በመደመር በጻፍ ይችላልው ማለት ሰፓሬትሊ ይሄኛውም ሊሚት ኤግዚስት ነው ይሄኛው ሊሚት ኤግዚስት ነው። what is the limit of this one? ይሄ ሊሚት ዳይሬክት ሰብስቲቱት ስታደርጉ sin 0 over 0 ይመጣል። sin 0 ደግሞ 0 ነው 0 over 0 ነው። በዚህን ጊዜ ምን እንጠቀማለን? ለሆፕታልስ ሩል አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ወይም ሁሉ ጊዜ ምንድነው sin x minus over x minus 2 as x tends to ካለ 1 ነው። ለምሳሌ sin x over x ቢሆን ምን ነበር? as x tends to 0 1 ነበር። ስለዚህ ያችን ኮንሰፕት ማስታወስ ትችላላችሁ። ወይም ለሆፕታልን ሩል አፕላይ ማድረግ ነው። ፕላስ ሊሚት ኦፍ x minus 4 over x squared minus 4 over x minus 2 as x tends to ናው ይሄኛውን ፋክተራይዝ ማድረግ እንችላለን። እቺኛዋን x minus 2 times x plus 2 over x minus 2 cancel x minus 2 x minus 2 what's the remain x plus 2 እቺኛዋ ትቀራለች ማለት ነው። እቺኛዋን ለሆፕታል እንዴት ሩል አፕላይ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። ቀጥታ ኢንደርቤት ማድረግ ይሄኛው ከማን ጋር እኩል ነው? ኖሚኔተሩን ዴሪቬቲቭ ዲኖሚኔተሩን ዴሪቬቲቭ what's the derivative this one? ይሄ ዴሪቬቲቭ ነው cos x minus 2 ይመጣል። የታህቱ ደግሞ ነው ዴሪቬቲቭ ምን ይመጣል? 1 ነው ይመጣ ኦቨር 1 ማለት ይሄኛው ራሱ ነው። ከዛ ዳይሬክት ሰብስቲቱት ማድረግ ይላል ምክንያቱም ዲፋይን ስለሚሆን አክቱ ላይ ይሄኛው። ስለዚህ 2 minus 2 0 cos 0 ማን ነው? which is 1። ስለዚህ እዚች ሊሚት ቫልዩ ማን ነው ማለት ነው? እዚችኛዋ 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር 1 አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ እዚችኛዋ x plus 2 አሁንም ፖሊኖሚያል ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን እንጠቀማለን። x plus x tends to 2 እዚህ ጋር 2 ስንጠቅ 4 ይመጣል 1 plus 4 which is equal to 5። ይሄን የያዘው ምርጫ ማለት ነው which is choice C. question number 17 which one of the following is not correct? ከሚከተሉት ውስጥ ስህተት የሆነው የትኛው ነው ይላል። እኔ እስኪ እያንዳንዱ a limit of square root of 9 minus x square at x tends to 3 from the left የመጀመሪያ ስቴፓችሁ from the left ዲፋይን ይሆናል ነው። አንድ ካውንተር ኤግዛምፕል መውሰድ x ለምሳሌ 2.99 መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር አስገቡት 2.99 ዘ ሆል ስኩዌር አድርጋችሁ የምታገኙት ሪዛልት ከ9 ያንሳል። ያም 9 ሲቀነስ ዛት ነምበር ምንድነው ማለት ነው? ፖዚቲቭ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይሄኛው ስኩዌር ሩት ውስጥ የሆነ ቁጥር ደግሞ ፖዚቲቭ መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄኛው ዲፋይን ነው ማለት ነው from the left ማለት ነው። ከዛ ዲፋይን ከሆነላችሁ ይሽኛው ዳይሬክት ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ ሊሚቱን ለማግኘት። መጀመሪያ ዲፋይን ነው ወይ የሚለው ቼክ ታደርጋላችሁ ወይም ሊሚቱ ኤግዚስት ይሆና ነው የሚለው ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን መጠቀም ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ዳይሬክት ሰብስቲቱት ስታደርጉ 9 minus 9 ይመጣል። ለምን 3 ስኩዌር 9 ስለምን square root of 9 minus 9 which is equal to 0 ይመጣል። C limit of square root of 1 minus 3x at x tends to 1 over 3 from the left ነው የሚለው። አሁን ከአንድ ሶስተኛ ያነሰ ቁጥር ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ። ይሄኛው ዲፋይን ይሆናል ብላችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ። አዎ ዲፋይን ይሆንልናል ከዚህ ጋር ማለት ነው። ከአንድ ያንሳን እዚህ ጋር 3 ታይምስ እዚህ ጋር ከአንድ ሶስተኛ ያነሰ ቁጥር ሰብስቲቱት ታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ
ኤ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲፋይን ከሆነልን 1/3 ዳይሬክት ሰብስቲቱት ማድረግ ነው እዚች ላይ ማለት 1/3 ታይምስ 3 1 ይመጣል። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ማይነስ 1 which is equal to 0። ስለዚህ ሲ which is equal to 0 ይላል። ሲም ትክክል ነው። ቢ ሊሚት ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ማይነስ ኤክስ ስኩዌር as x tends to -1 from the right ምንድን ነው ነው? እዚህ ላይ -1 from the right ማለት ከኔጌቲቭ1 የበለጠ ቁጥር ነው የምትወጡት ማለት ነው። ኔጌቲቭ 0.99 መውሰድ ይችላል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 0.99 ከዚህ ጋር አስገቡት። ኔጌቲቭ 0.99 ዘሆል ስኬር ስታደርጉ ምንድነው ከአንድ ያንሳል። ስለዚህ አሁንም ምንድነው ማለት ነው የኛው ዲፋይን ነው ማለት ነው። -1 from the right ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ዳይሬክት ሰብስቲቱት መጠቀም ይችላል ዲፋይን ስለሚሆን። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ማይነስ 1 which is equal to 0 ይመጣል። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። ቢ ምንድነው የሚለው 0 ይላል። ዲ ሊሚት ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ማይነስ 2x as x tends to 2 from the right from the right አንድ ቁጥር ውሰዱ 2.01 መውሰድ ይችላል። ከዚህ ጋር 2.01 ሰብስቲቱት አድርጉ። ያ ማለት 4 ማይነስ 2 ታይምስ 2.01 ከስንት በላይ ነው የምናገኘው? ከዚህ ጋር ከአራት በላይ ነው የምናገኘው። ያ ማለት 4 ሲቀነስ ያ ቁጥር ምንድነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ነው ከዚህ ጋር ያለው ማለት ወይም እዚህ ጋር ወስጄላችኋለሁ ካውንተር ኤግዛምፕል አስቀምጬላችኋለሁ። ቴክ ኤክስ ኢኳል ቱ 2.001 ለምን ከዚህ ጋር ኤክስ ቴንድስ ቱ ፍሮም ዘ ራይት ስለሚል የሆነ ፖይንት ከሁለት በላይ እንወስዳለን። ይሄን ፖይንት ወሰድኩኝ። ከዚያ ስኩዌር ሩት አስገባሁት። ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ማይነስ 4.00 2 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር በቱ ስናባዛው ማለት በቱ ስናባዛው ከዛ ሰብትራክት ማድረግ ነው። ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ሰብትራክት ስናደርግ ሪዛልቱ ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ 0.002 ማለት ነው which is not element of r። ሪዛልቱ ምን ሆነ አለበት? ይሄ ኤሌመንት ኦፍ r ኮምፕሌክስ ነምበር ነው ይሄኛው ሲጀመር ማለት ነው ኮምፕሌክስ ነምበር። ስለዚህ which is not element of r ይሄኛው ኤሌመንት ኦፍ r ነው አይደለም ማለት በላበባለ ሊሚቱ ምንድነው? does not exist on the set of real number ነው። አሁን እንግዲህ ሊሚት ስንፈልግ on the set of real number ዶሜናችን ምንድነው ሪል ነምበር ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሊሚቱ ኤግዚስት አይሆንም። እዚህ ጋር ኳንቲቲ ወይም ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ መሆን ስለሌለበት ኔጌቲቭ ሆኗል። ሶ ዲ ዳዝ ኖት ኤግዚስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ላይ ምንድነው የሚለው which is equal to 0 ይላል። ሶ ዲ is not correct። ዲ ምን መሆን ነበረበት? ዳዝ ኖት ኤግዚስት ማለት ነበረበት። ሶ ዲ is the correct answer። question number 18 what is the values of a so that the line L1 such that 5x plus ay minus 6 which is equal to 0 is perpendicular to the line with equation L2 such that 7y minus 4x minus 7 which is equal to 0። እንግዲህ ሁለቱ ላይን L1 እና L2 ፐርፐንዲኩላር ቢሆኑ ኤን ይጠይቃችሁ። እንግዲህ ሁለት ላይን ፐርፐንዲኩላር የሚሆኑት መቼ ነው? ከስሎፓቸው ጋር በማያያዝ ፓራላል የሚሆኑት ሁለት ላይኖች መቼ ነው የሚለው ከስሎፓቸው ጋር በማያያዝ መለየት ይጠበቅባችኋል። ሶሉሽን ሂር L1 ማለት መጀመሪያ ከዚህ y in terms of x መግለጽ አለባችሁ። እዚህ ጋር 5x L1 ላይ 5x plus ay minus 6 which is equal to 0 ነው። ይሄ ማለት L1 such that which is equal to minus 5 over ax plus 6 over a ማለት y in terms of x ገልጹ ማለት ከኢኳሊቲ በፊት y አደረጋችሁ ከኢኳሊቲ በኋላ እንደገና ሌላውን ኤክስፕሬሽን ታስቀምጡ ማለት and L2 ንም አሁንም እንደዚህ ነው እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ማለት 7y minus 4x minus 7 which is equal to 0 ይማላል። ያ ማለት L2 such that y which is equal 4 over 7x plus 1 which is equal to 0። እንግዲህ ሁለት ላይኖች ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ሁለቱ ስሎፓቸው የዚህኛው ፋንክሽን ስሎፕ እና የዚህኛው ፋንክሽን ስሎፕ ምንድነው ፕሮዳክታቸው ምን መሆን አለበት? ኔጌቲቭ 1 መሆን አለበት። ፓራላልሳ ከሆኑ የዚህኛው ስሎፕ እና የዚህኛው ስሎፕ ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት። ስለዚህ የተጠየቀው ጥያቄ ፐርፔንዲኩላር ቢሆኑ ኤ ማን ነው ስለሚል እንግዲህ ፕሮዳክታቸው መፈለግ ነው። ናው L1 is perpendicular L2 ተብለናል። ስለዚህ this one is true if and only negative 5 over a ከመጀመሪያው y ማለት ነው ወይ ከመጀመሪያው ፋንክሽን minus 5 over a ታይምስ 4 over 7 የታገኘዋት ከሁለተኛው ላይን ማለት 4 over 7 የሁለተኛው ላይን ስሎፕ 4 over 7 ነው። የዚህኛው ላይን ደግሞ ስሎፓችንም minus 5 over a። ስለዚህ ሁለቱም ማባዛት m1 ታይምስ m2 which is equal to negative 1 እያልን የምንጠራው። ስለዚህ ይሄው ማባዛት ይሄኛውን ስናባዛ ኤን በቀላሉ ማግኘት ይችላል። እስኪ የጥያቄ ፓራላል ቢሆንስ ነው። ፓራላል ቢሆን እንዴት ትፈልጋላችሁ? ኤን
parallel ከተባለች L1 parallel to L2 ከተባላችሁ this one is true if and only -5a which is equal to 4/7 ብላችሁ እዚህ ጋር n ማግኘት ይችላል። የጥያቄ ቢቀየር parallel ቢሆን እንዴት እሰራለሁ ካላችሁ ቺኛውን መጠቀም ነው -5/a which is equal to 4/7 አድርጋችሁ n ሶልቭ ማድረግ ይችላል። ግን ከዚህ ላይ ፐርፔንዲኩላር ስለሆነ የፐርፔንዲኩላርን ሶልቭ እናድርግ። hence -5/a times 4/7 which is equal to -4 አሁንኛው ላሉን በላሉ ታቱን በታቱ ማባዛት ነው። -20 ይመጣል ይችኛ -5 times 4 -20 a times 7 7a which is equal to -1 ከዛ ክሪስ ክሮስ ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናደርገው -7a which is equal to -20 በማይነስ 7 ስናካፍለው a which is equal to 20/7 ስለዚህ a 27ኛ ሲሆን ነው ሁለቱ ላይኖች ፐርፔንዲኩላር የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው? which is choice D. Choice D. Question number 19. Which of the following argument form is valid? ከሚከተሉት valid የሆነው አርጉመንት የትኛው ነው ይላል። ቫሊዲቲን ቴስት ለማድረግ ሁለት ዋና ቴክኒኮች አሉ። የመጀመሪያው ቴክኒክ using truth table ነው። ሁለተኛው ቴክኒክ using formal proof። ከዚህ ላይ የምጠቀመው እኔ using formal proof እንዴት ቫሊዲቲን እንለያለን የሚለው ነው። Here using formal proof ሁለት ኮለመን ይኖረናል። የመጀመሪያው ኮለም ስቴፕ ነው። ሁለተኛው ኮለመን ደግሞ ሪዝን ነው። ከዚህ ላይ ኤ ላይ ቫሊድ መሆንና አለመሆኑን ቼክ ለማድረግ ሶስት ፕሪሚሶች አሉ። ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው፣ ፒ ኮን እና አር ኢምፕላይስ ኪው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት እነዚህ ምንድን ናቸው? ትሩ ናቸው። አላማችን ኔጌሽን አር ምንድነው ነው? ኮንክሉዥናችን ምንድነው? ዋት ዘ ትሩዝ ባለው ኔጌሽን አር ኮንክሉዥናችን ኔጌሽን አር ነው። እነዚህ ፕሪሚሶች ናቸው። ስለዚህ ኔጌሽን አር ትሩ መሆንና አለመሆኑን ቼክ ለማድረግ እነዚህን ፕሪሚሶች እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ሶስቱን ፕሪሚሶች እንዳለ አውረድኳቸው። ዛት ኢዝ ፒ ኢዝ ትሩ ፕሪሚስ ስለሆነ ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ኢዝ ትሩ ፕሪሚስ ስለሆነ ነው። አር ኢምፕላይስ ኪው ኢዝ ትሩ ፕሪሚስ ነው። ከዛ እነዚህን ግብአቶች ተጠቅመን ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ባለው ኔጌሽን አር የሚለውን እንለያለን። ሉክ አር ያለበትን መጀመሪያ ፕሪሚስ ትመርጣላችሁ። አር ያለበት ይሄኛው ፕሪሚስ ነው። አር ኢምፕላይስ ኪው ትሩ ተብለናል። ስለዚህ ይሄኛው ትሩ ማለት የኪው ባለው ማወቅ አለብን የአርን ለማወቅ። ስለዚህ የኪው ደግሞ ይሄ ላይ እናገኛለን። ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ኢዝ ትሩ ተብለናል። ከዛ ኔጌሽን ኪው ትሩዝ ባለው ምንድነው ነው? ይሄን ለማወቅ ደግሞ የፒን ማወቅ ይጠበቅበታል። ፒ ስንት ሰጥቶና ፒ ኢዝ ትሩ ተብለናል። ስለዚህ ትሩ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ምን እያለ ነው? ትሩ እያለ ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኪው ምን መሆን አለበት? ፒ ኦልሬዲ ትሩ ተብለናል። ይሄ ኔጌሽን ኪው ምን መሆን አለበት? ኮንክሉዥን ይሄኛው ትሩዝ ባለው ትሩ እንዲሆንልን። ስለዚህ ኔጌሽን ኪው ምን መሆን አለበት? ትሩ መንጣት አለበት። ኔጌሽን ኪው ትሩ ከሆነ ኪው ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ፎልስ ማለት ነው። አር ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ መጥቷል። ስለዚህ አር ምን መሆን አለበት? እዚህ ጋር ትሩ እንዲሆን ፎልስ መሆን አለበት አር ማለት ነው። አር ፎልስ ከሆነ ኔጌሽን አር ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌሽን አር ኢዝ ትሩ። ሶ ዚስ አርጉመንት ኢዝ ቫሊድ ነው ማለት ነው። ለምን? ኮንክሉዥናችን ትሩ ስለሆነ ኔጌሽን አር ኢዝ ትሩ። ዘ ጊቨን አርጉመንት ኢዝ ቫሊድ። ቢ ሁለት ፕሪሚስ ተሰጥቶናል። ከዛ ስቴፓችንና ሪዝኑን ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ፕሪሚሶቹ ማናቸው? ኪው ኢዝ ትሩ ተብለናል። ፕሪሚስ ነው ምክንያቱም ሁለተኛው ስቴፕ ኔጌሽን ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ኢዝ ትሩ። ለምን? ፕሪሚስ ስለሆነ። ከዛ እነዚህን ግብአት ተጠቅመን ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ባለው ኔጌሽን ፒ የሚለውን እንለያለን። ሉክ ኔጌሽን ፒ የያዘውን ፕሪሚስን እንመርጣለን። ማን ነው? እዚህ ጋር ነው ያለው። ኔጌሽን ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ኢዝ ትሩ ተብለናል። ስለዚህ ኪው ምንድነው? እዚህ ጋር ትሩ ነው። ኔጌሽን ኪው ምን ይሆናል? ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ፒ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ የሚመጣው ይሄኛው ምን መሆን አለበት? የመጀመሪያው ኔጌሽን ፒ ምን መሆን አለበት? ግዴታ ፎልስ መሆን አለበት ማለት ነው። ኔጌሽን ፒ ፎልስ መሆን አለበት። ኔጌሽን ፒ ኢዝ ፎልስ። ለምን? ሪዝኑን ዝጋ አስቀምጬ ባይ ሩልስ ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ኤንድ ኔጌሽን ዩዚንግ ስቴፕ 1 ኤንድ ስቴፕ 2 ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 ማንን አፕላይን? ሩልስ ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ኤንድ ኔጌሽን። ሶ አላማችን ማን ነው? ኔጌሽን ፒ ትሩዝ ባለው ማወቅ። ስለዚህ ኔጌሽን ፒ ትሩዝ ባለው ነው ፎልስ መጣለ። ስለዚህ ይሄኛው አርጉመንት ምንድነው? ይሄ አርጉመንት ምንድነው? ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። ኢንቫሊድ ዘ ጊቨን አርጉመንት ኢዝ ኢንቫሊድ። ቾይስ ሲ
ሲ ላይ ሶስት ፕሪሚሶች አሉ በኮማ የተለዩ this one this one this one the single one ከዛ ሁሉንም ፕሪሚሶች እናስቀምጣለን by default all premises are true r is true because premise r implies p is true premise negative p or q also true because premise now we want to find the truth values of negation q የኔጌሽን q truth value ለማወቅ ነው ኔጌሽን q truth value ለማወቅ ኔጌሽን q የያዘው ፕሪሚስ ማን ነው ስቴፕ 3 ነው ኔጌሽን p or q ማለት ስለዚህ የq truth value ለማወቅ እንደገና የፒን truth value ማወቅ ይጠበቅብናል የፒን ደግሞ የት እናገኘዋለን ሁለተኛው ስቴፕ ላይ r implies p true ስላለ ይህ ከዚህ ላይ ደግሞ የፒን ለማወቅ ግዴታ ማንን ማወቅ ይጠበቅብናል r ማወቅ ይጠበቅብናል r ምን ተሰጥቶናል true ተብለናል ሶ true implies p true የሚሆነው መቼ ነው ግዴታ p true መሆን አለበት p false ከሆነ false ላይ የሚመጣው ሶ p true እዚህ ጋር p true ከሆነ ስቴፕ 3 ላይ እንምጣ ኔጌሽን p false ይሆናል ኔጌሽን p false ሆነ ማለት q በኦር ስለሚሄድ q ግዴታ ምን መሆን አለበት ትሩ መሆን አለበት ምክንያቱም ሪዛልቱ ምንድነው የዚህ ኮምፓውንድ ስቴትመንት ትሩ ስለሆነ ማለት ነው ሶ q must be true q ትሩ ሆነ ማለት ኔጌሽን q ምንድነው false ይሆናል p is true እዚህ ጋር ማብራሪያውን አስቀምጬላችሁ by simplification using step 1 and 2 negation q is false by rules of disjunction and negation using step 3 and 4 so conclusionችን ምን መጣ ማለት ነው false መጣ ማለት so this one is invalid argument d ላይም ሶስት ፕሪሚሶች አሉን here we have three premises negation p አለን p or q አለን r implies q አለን ከዛ by default እነዚህ ምን ናቸው true ናቸው our objective to determine the truth values of negation r negation r ን የያዘው ኮምፓውንድ ስቴትመንት ማለት ነው r ስለዚህ ሶስተኛው ላይ ነው ሶስተኛው r implies q true ተብለናል ይሄ የr truth value ለማወቅ q ያስፈልገናል እዚህ ጋር ስለዚህ የqውን ወደ ኋላ ተመልሰን እናያለን qውን ያዙ ይሄኛው ነው q p or q is true ተብለናል ስለዚህ ይሄን ደግሞ የq truth value ለማወቅ የpን የማወቅ ይጠበቃል ኔጌሽን p ምን ተሰጥቶናል true ተሰጥቶናል ስለዚህ p ምንድነው ማለት false or q true ተብለናል ስለዚህ ይሄኛው true እንዲሆን ኮምፓውንድ ስቴትመንት true እንዲሆን ግዴታ q ምን ሆነ አለበት p false ስለሆነ q ምን ሆነ አለበት true መሆን አለበት q true ሆነ ማለት ሶስተኛው ላይ እንምጣ q true ነው r implies true ኮንክሉዥናችን ምንድነው ወይም ይሄኛው ኮምፓውንድ ስቴትመንት ምንድነው እያለ ነው true ነው እያለ ነው ስለዚህ r ምን መሆን ይችላል true መሆን ይችላል false መሆን ይችላል ምክንያቱም q ግዴታ false ስለሆነ ማለት ይሄኛው false የሚሆነው ቺኛው የመጀመሪያው true q false ይሆን ነበር ስለዚህ q true ከሆነ r ምን የመሆን ቻንስ አለው true false የመሆን ቻንስ አለው ሶ እዚህ ጋር ይዝሩንም አሁን ማስቀምጨላችኋለሁ q is true by simplification using 1 and 2 አምስተኛው ላይ negation r is true or false ከዚህ ላይ ሁለት truth value ካለው false እና true ማለት ነው ኮንክሉዥናችን በዚህን ጊዜ the given argument is invalid ነው መሸወድ የለባችሁ ሁለት truth value ካለው ኮንክሉዥኑ the truth value so the given argument is invalid so this one is invalid question number 20 ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ባንድ ነው ያቀረብኩላችሁ ያለሁት question number 20 if negation p implies r is false and p if under q is true then which one of the following is true እንግዲህ ከዚህ ላይ ይችኛዋን እያንዳንዱ ፒን አርን እንዲሁም ኪውን ትሩዝ ባሉ ማወቅ አለባችሁ መጀመሪያ ከሚከተሉት ውስጥ ትሩ የትኛው የሆነው ነው ለብላበር ታውቶሎጂ የሆነው የትኛው ነው በዚህ በተሰጣችሁ ግባት የፒን የአርን እንዲሁም የኪውን
ትሩዝ ቫልዩ መጀመሪያ መፈለግ አለባችሁ። ሶሉሽን we have negation p implies r is false and again p if and only q is true ስለዚህ ሎክ እዚህ ጋር false ሆኗል negation p implies r is false false የሚሆነው በኢምፕላይስ ጊዜ ምን መቼ ነው ቺኛዋ r false ሲሆንና ቺኛዋ የመጀመሪያዋ ምንድን ሲሆን true ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ r ምንድነው ማለት r is false ነው negation p ሳ ምንድነው true ነው ስለዚህ p ምን ሆነ ማለት ነው false ሆነ p is false ስለዚህ የአርን የፒን ትሩዝ ባላገኘን ማን ነው ፎልስ ፎልስ ከዛ የኪውን ማወቅ አለብን የኪውን ስንፈልግ ከዚህ ጋር ነው የኪው ደግሞ እዚህ ጋር እናገኛለን ፒ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ኪው ኢዝ ትሩ ተብለናል በኢምፕሊኬሽን ጊዜ መቼ ነው ትሩዝ የሚሆነው ዘ ሴም ትሩዝ ቫልዩ ሲኖራቸው ያ ማለት ፒም ትሩ ኪውም ትሩ ሲሆን ወይም ፒም ፎልስ ኪውም ፎልስ ሲሆን ነው ስለዚህ ኦልሬዲ ኪው ፎልስ ተብለናል ፒ ምንድነው ማለት ነው ፎልስ ነው ማለት ነው ፒ ፎልስ ነው ኪውም ፎልስ ነው ስለዚህ ኪው ኢዝ ፎልስ ስለዚህ ሶስቱ ምንድነው አር ኢዝ ፎልስ ፒ ኢዝ ፎልስ ኪው ኢዝ ፎልስ ስለዚህ የኪውን ትሩዝ ቫልዩ ከዚህኛው እናገኛለን ማለት የኪው ትሩዝ ቫልዩ ለምን ፒ ፎልስ ከሆነ ግዴታ ኪው ምን ሆነ አለበት ፎልስ መሆን አለበት ትሩ እንዲሆን በባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ስለዚህ እነዚህን ተጠቅመን እያንዳንዱ ለኤ ቢ ሲ ላይ እንዲሁም ዲ ላይ ትሩዝ ቫልዩ መፈለግ ነው እስኪ ኤ ላይ እንጠቀም እናስገባ ኔጌሽን ፒ ኤንድ ዲላን ኪው ኢምፕላይስ አር መጀመሪያ ብራኬት እንሰራለን ስለዚህ ኔጌሽን ፒ ምን ይሆናል ፎልስ የነበረው ትሩ ይሆናል ማለት ፒ ፎልስ ስለሆነ ትሩ ኤንድ እዚህ ያሳ ኪው ምን ነው ፎልስ ነው ኢምፕላይስ አርም ፎልስ ነው መጀመሪያ እኛን ሲምፕሊፋይ አድርጉ what is the truth value this compound statement f implies f ምንድነው ሁልጊዜም ትሩ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ትሩ ኤንድ ትሩ እናላለን ማለት ትሩ ኤንድ ትሩ which is ትሩ ነው equivalent to this one t so የመጀመሪያው ምንድነው ማለት ነው ትሩ ነው ወይም ታውቶሎጂ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ከሚከተሉት ትክክል የሆነ የትኛው ነው ይላል ስለዚህ ኤ ትክክል ነው ማለት ቢሲዲ መሄድ አይጠበቅባችኋል ጊዜያችሁን ለመቆጠብ ግን ከዚህ ላይ ስህተቱን ለማሳየት እኔ ልስራላችሁ ቢ ፒ ኦር open bracket negation q and r ይላል what is the value or what is the truth value of p false ነው negation q true ይሆናል and ይላል false ይሆናል ስለዚህ true and false ምንድነው false ነው በኤንድ ከተያያዘ ከዛ ይችኛው false አለች false or false which is false so b is contradiction ወይም false ነው ማለት ነው false ነው c negation p implies open bracket q or r ይላል ስለዚህ ኔጌሽን ፒ ነው ትሩ ይመጣል ኢምፕላይስ ኤፍ that is false or false መጀመሪያ false or false ምን ትፈልጋላችሁ that is false ይሆናል ትሩ ኢምፕላይስ false 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 d p if and only if open the bracket negation q or r መጀመሪያ እኛን ትሩዝ ቫልዩ ትፈልጋላችሁ ኔጌሽን q ትሩ ነው ከዛ r false ነው true or false which is true ይመጣል ከዛ ይችኛው false if and only if true በዚህ ጊዜ በባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ትሩ የሚመጣው the same truth value ሲኖራቸው ወይም ተመሳሳይ truth value ካላቸው ነው ስለዚህ ኦፖዚት ነው ይሄኛው ፎልስ ነው ይሄኛው ትሩ ነው ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ፎልስ ይሆናል እንደምታዩት ቢ ሲ ዲ ምንድነው ማለት ፎልስ ነው so the correct choice is choice A question number 21 which one of the following statement has exactly the same idea with if a number is prime then it is odd ይሄም ከሎጂክ ላይ ነው የተጠየቃችሁ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ከዚህ ስቴትመንት ጋር ትክክል የትኛው ነው A if a number is not prime then it is not odd B if a number is odd then it is prime C if a number is not odd then it is not prime D if a number is not odd then it is prime እንግዲህ ከዚህ ስቴትመንት ጋር ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚላችሁ ስለዚህ የዚህን ምንድነው የተጠየቀው ኮንትራፖዚቲቭ ነው የዚህ ኮንትራፖዚቲቭ የዚህ ስቴትመንት ኮንትራፖዚቲቭ ማን ነው p implies q ኮንትራፖዚቲቭ ማን ነው ኔጌሽን q implies ኔጌሽን p ነው ስለዚህ የዚህ ኮንትራፖዚቲቭ ማን ነው the contrapositive of the statement if a number is prime then it is not odd then it is odd is this one
ችኛዋን መገልበጥ ችኛዋን በኖት ሳስ that is it is if a number is not odd ከመጨረሻው ትጀምራላችሁ ኮንትራፖዚቲቭ የመጨረሻውን በኔጌሽን ማብዛት ነው ወይም የዚህ መጨረሻው ኔጌሽን የዚህ መጨረሻው ስቴትመንት የዚህኛው ስቴትመንት ኔጌሽን መፈለግ ነው that is if ምን ይላችኋል it is odd ይላል it is not odd ነው ማለት ነው if a number is not odd ifን አስገብዘን ወይም ተጠቅመን መጀመሪያ ላይ ዘን ከዛ ይችኛዋንም ኔጌሽን ትፈልጋላችሁ የዚህ ኔጌሽን ማን ነው this one then it is not prime ስለዚህ ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው so c ነው የያዘው if a number is not odd then it is not prime ስለዚህ የተሰጣችሁ ስቴትመንት ከማን ጋር ኢኩቫለንት ነው ወይም the same አይዲያ አለው c ጋራ ማለት ነው ከበላ ባል ከኮንትራፖዚቲቭ የዚህ ኮንትራፖዚቲቭ c ነው choice c is the correct answer question number 22 suppose the universal set be the set of real numbers then which one of the following has a truth value of f or false ይጥያቄ ኳንቲፋየር ላይ የወጣ ነው ሁለት አይነት ኳንቲፋየሮች አሉ ኤግዚስቴንሻል ኳንቲፋየር ኤንድ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ ፎልስ የሆነው የትኛው ነው ይላል ይሄኛው እስቲ ወደ ወርድ የቀየር ነው The above quantified statements can be translated into words as follows. A. For every two real numbers x and y, x square plus y square greater than or equal to 0. እዚህ ላይ a ምንድን ነው የሚለው for every x and for every y, x square plus y square greater than or equal to 0 ይላል። ስለዚህ ለማንኛውም ሪል ነምበር ስኩዌር አድርገን ከዛ ደምረን የምናገኘው ምንድን ነው which is greater than or equal to 0 ሁልጊዜም greater than or equal to 0 ነው so this one is a true statement so A is true B negation of for all x x square plus 2x plus 1 differ from 0 ይላል for all x I mean universal quantifier negation there exist ነው ከዛ ይሄኛው not equal to የሚለው equal ይሆናል which is equal to 0 ከዛ ይችኛዋን ሲምፕሊፋይ ማለት or what is the root of this one x square plus 2x plus 1 ማለት ምን ማለት ነው x plus 1 the whole square ማለት ነው which is equal to 0 now what is the values of x which is equal to negative 1 x which is equal to negative 1 ይሄኛው ደግሞ in words የኳንቲፋይድ ስቴትመንት በወርድስ እናየው which means there is a real number x such that x square plus 2x plus 1 which is equal to 0 this is statement is true when x is equal to negative 1 ያ ማለት ቢያንስ አንድ ሪል ነምበር አለ ይሄን ሳቲስፋይ የሚያደርግ እያለ ነው ያ ሪል ነምበር ስንት አገኘን negative 1 is element of real number ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው a true statement this one is a true statement c there exists ነው ያለው there exists at least one x which stands for every y such that x plus y which is equal to 8 እንግዲህ ቢያንስ አንድ ፊክስድ ሪል ነምበር x መኖር አለበት ማንን ሳቲስፋይ የሚያደርግ የፈለግነውን y ሰብስቲቱት የምናደርግበት እያለ ነው ስለዚህ ሲሆን ፎልስ አንድ ፊክስድ ሪል ነምበር የለም ያን ፊክስድ ሪል ነምበር ከፈለግነው ሪል ነምበር ላይ ደምረን ሪዛልቱ 8 የሚሰጥ so c is false the ጋር ይዙን አስቀምጬ this is false since no fixed value of x element of r will make this true for all y element of real number d negation መጀመሪያ ትፈልጋላችሁ there exist ይሆናል there exist x square plus 1 less than or equal to 1 ይሆናል greater than or equal to የነበረው less than or equal to 1 ይሆናል ከዛን በኋላ እቺኛዋ መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ አድርጉ እቺኛዋ ምን x square less than or equal to 0 ስለዚህ ቢያንስ አንድ ሪል ነምበር አለ ይሄኛውን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ነው there exist ስለሚል ያም ማለት ነው 0 ስኩዌር ስናደርግ 0 less than or equal to 0 which is true so ይሄኛው ኳንቲፋይድ ስቴትመንት ምንድነው ትሩ ነው ማለት ነው in words እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ there is a real number x such that x square less than or equal to 0 this statement is true thus the quantified statement is true
ለምን ትሩ አልነ እዚህ ጋር x which is equal to 0 ስለሚሆን so which quantified statement is false ስህተት የሆነው የትኛው ነው c is the correct answer. Question number 23. Which one of the following has equivalent to the quantified statement? This one, negation of this one. እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ጊዜ ኢንትራንስ ላይ በተደጋጋሚ ይመጣል። ስለዚህ መለማመድ ይጠበቅባችኋል። Solution, we know that P implies Q which is equivalent to negation P or Q. እነዚህ ኢኩቫለንት መሆናቸውና ለመሆናቸው ቼክ የምናደርግበት ደግሞ ትሩ ስቴብል ነው። በትሩ ስቴብል ተጠቅመና ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኤኒዌይ P implies Q is equivalent to negation P or Q ነው። እነዚህን ማለት ነው። ከዛ ይህን ኔጌሽን ተጠይቃችሁ ማለት ይህን ኔጌሽን ነው ማለት ነው። what is the negation of this? ይህን ኔጌሽን እንደገና using ዲሞርጋን ሩል በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። negation of this one። ስለዚህ የኔጌሽን ዋን ደግሞ ዲሞርጋን ሩል P and negation Q ይመጣል። ከዛ የተጠየቃትን ጥያቄ ከዚህ ጋር ኮምፔር ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ኦፕን ስቴትመንት ነው P of X ነው፣ እዚህ ጋር Q of X ነው። ስለዚህ ማን ነው ይሄኛው? ፎር ኦል የነበረው ዜሮ ኤግዚስት ነው። ስለዚህ A አይሆንም ዜሮ ኤግዚስት ስለሚል ማለት ፎር ኦል ስለሚል፣ ስለዚህ B C D ላይ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ከዚህ ላይ B ላይ ነኝ። B ላይ P ምንድን ነች? P ፖዚቲቭ መሆን አለበት ኔጌሽን የለውም። ስለዚህ P አለ P of X ይላል። ስለዚህ ይሄኛው ትክክል ነው ማለት ነው። ኤንድ እዚህ ጋር ኤንድ ላይ ተጠቀምኩት፣ እዚህኛው ኤንድ ነው። ከዛ negation of Q ይላል። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያገኘው ነው negation Q. So the correct choice is choice B. ማብራሪያውን ከዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። So B is the correct answer. እስካሁን ያየናቸው ሎጂክ ላይ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። Question number 24. If the angle between the vectors A and vector B is pi over 3, then what is the base of X? ይህ ጥያቄ ክሮስ ፕሮዳክት እና ዶት ፕሮዳክት የሚሉትን ኮንሰፕቶች በመጠቀም ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ዶት ፕሮዳክት እንጠቀማለን። ስለዚህ በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለው ፓይ ኦቨር 3 ተሰጥቷቸዋል። using ዶት ፕሮዳክት we can find the values of x x ነው የተጠየቀው ከዚህ ጋር። so ዶት ፕሮዳክት እንዴት ነው ዲፋይን የሚሆነው? that is a dot b which is equal to norm of vector a times norm of vector b cos pi over 3 ነው። let first find a dot b ለመፈለግ ደግሞ ኮረስፖንዲንጉን ማባዛት ያለ ፈርስት ኮምፖነንት ከፈርስት ኮምፖነንት ጋር 2 ታይምስ 1 2 ይመጣል። ሰከንድ ኮምፖነንት ከሰከንድ ኮምፖነንት ጋር ኔጌቲቭ 1 ታይምስ 1 ኔጌቲቭ 1 ይመጣል። ከዛ 1 ታይምስ x ይመጣል። ከዛ ኖርም ኦፍ ቬክተር ኤን ፈልጉ። ኖርም ኦፍ ቬክተር ኤ ስኩዌር ሩት ኦፍ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ስኩዌር አድርገን ከዛ መደመር ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 that is square root of this one 4 ይመጣል። ኔጌቲቭ 1 ዘ ስኩዌር 1 ይመጣል። 1 ዘ ስኩዌር 1 ይመጣል። ከዛ ኖርም ኦፍ ኖርም ኦፍ ቬክተር ቢ ይላል። ኖርም ኦፍ ቬክተር ቢ ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ስኩዌር 1 ይመጣል። 1 ስኩዌር 1 ይመጣል። እዚህ ጋር ኤክስ አለ ኤክስ ስኩዌር ይመጣል። ከዛ ኮስ ፓይ ኦቨር 3 ማለት ነው 1 ኦቨር 2። እቺኛዋን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ 1 ፕላስ ኤክስ ይመጣልናል። እቺኛዋ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 እቺኛዋ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ዘ ሆል 1 ኦቨር 2። ስለዚህ እዚህ ጋር እናገኛለን 1 plus x which is equal to square root of 6 times 2 plus x square times 1 over 2. Now multiply both sides this equation by 2 በቱ ስታባዙት ይሄኛው 2 plus 2x which is equal to this one ይመጣል። አላማችን x ማግኘት ነው ወይም x ቫልዩ ማግኘት ነው። ስለዚህ x ቫልዩን ለማግኘት square both sides this equation ይሄን equation square both sides ስታደርጉ ነው 2 plus 2x whole square which is equal to ይሄኛው square root የነበረው ከራዲካል ይወጣል 6 into 2 plus 2x square which is implies 4 plus 8x plus 4x square ለምን ይሄኛውን a plus b the whole square በሚለው መሰረት ይሄኛውን ስኩዌር ስታደርጉት መጨረሻ ላይ ይሄኛውን ታገኛላችሁ which is equal to 6 times 2 12 plus 6x square ይመጣል። ከዛም በኋላ ኮሌክት ላይክ ተርም here minus x square plus 8x minus 8 which is equal to 0 ይመጣል። ከዛ we can divide it by minus 2 በማይነስ 2 በማይነስ ማካፈል ይችላል። በማይነስ ተካፈል x square minus 4x plus 4 which is equal to 0. What is the root of this quadratic function? የዚህ ኳድራቲክ ፋንክሽን ሩቱን እንደምንፈልግ ኳድራቲክ ፎርሙላ በመጠቀም ወይም ሲባዛ 4 ሲደመሩ ኔጌቲቭ 4 የሚሰጡ ማን ነው which is x minus 2 the whole square የዚህኛው ፋክተር ይሄኛው ነው ማለት ነው with multiplicity 2 ከዛ is equal to 0 የሚሆነው x ምን ሲሆን ነው x ግዴታ ምን ሆነ አለ 2 መሆን አለበት so x which is equal to 2
ስለዚህ የመጀመሪያው ሶስተኛው ኮምፖነንት የቪ ቬክተር ቪ ማነች ማለት ነው 2 ነች ማለት ነው 2 so the correct answer is choice D ውድ የብሬቲው ቤተሰቦች አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቅበት ጊዜ በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ have a nice day